นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนันทิวาตันโนตวันวิจโยวิจเสปัตตาวิโภคาเรอภิโยจัสุยิสา Oh ya, makasih ya.ริสุปัจจาคินังกายกัมมังกัมปัจจาคินานิกาวันตังละกัมปัสเสวัจจาคิเน อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวะเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิยะมัมหะโคมายังภะคะวันตังสารนังกัตตาปุริสาปะปะจิตาโยโนภะคะวะสัตตายัสสะจะมายังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอิเมหิสักคะเรหิตังภะคะวันตังสัสสะธัมมังสัสสวกะสังฆังอภิปูชายามะหันธรรมายังปัญจศีลรัตนังกโรมะเสโอกาสะปัญจศีลธรรมังยาจามิอนุฆาหังกัตวาศีลังเทตาเมบันเตดุติยมปิโอกาสะหังบันเตติสระเนนะสาดิงปัญจศีลธรรมังยาจามิอนุฆาหังกัตวาศีลังเทตาเมพันเต
ปิโอกาสะหังปัญจศีลธรรมังยาจามิอนุกหังกาตวาศีลังเทตามิอันเตยมหังวัดามิตังวะเดตังอัมมาพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกัมมังนังบริปุณังอัมมาพันเตวันนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังส
samadhiyami. Musawada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Uramiraya Majjapamadatthana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodaye. Amma bhante sadu sadu sadu. Karomase Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicacarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Burisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagavati. Handamayang Dhamma Nusati Nayang Karomase Bhagavata Dhammo Sandindiko Akaliko Ehipasiko Opanyaiko Bancatan Weditapo Vinyuhi Ti. Handamayang Sanghanusati Nayang Karomase Bhagavato Sawaka Sangho Ujjupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samijjipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Cattari Purisa Yunggani Attapurisa Punggala Esam Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anuttaram Punyang Ketang
lokasati. Handamayang saca kirya katayo panamakse saranang anyang Buddha me saranang warang etena saca wacena soti te hatu sapada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saca wacena soti te hatu sapada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena soti te hatu sapada handamayang paritara danang karomase wipati pati bahaya sapa sampadi sidia sapa duka winasaya paritang bruta manggalang wipati pati bahaya sapa sampati sidia sapa baya winasaya paritang bruta manggalang wipati pati bahaya sapa sampati sidia sapa roga winasaya paritang bruta manggalang untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rejeki, untuk melenyapkan semua derita, sudilah membacakan parita pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rejeki, untuk melenyapkan semua rasa takut, sudilah membacakan parita pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rejeki, untuk melenyapkan semua rasa penyakit, sudilah membacakan parita pemberkahan. Atra gacantu dewata sadhammang muni rajasa sunan tu sagamo kadang sage kame carupe kiri sikaratate cantalike
วิมาเนทิเปรัตเถจักาเมตารุวันนากหาเนยักขะเกหาวตุมหิเกเตภุมมาจายันตุเดวาจาลาทาลาวิสาเมยักขะคันดาปนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิวารวจานังสาดาวเมสุนันตุธัมมาสวนาคาโลอายังบัดดันตาธัมมาสวนาคาโลอายังบัดดันตาธัมมาสวนาคาโลอายังบัดดันตาหันดะมายังบุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคันนัมมะการังกะโรมะเสตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโยจักขุมันโมหัมบาลาปะกะโตสัมมังวะพุทโธสุขโตวิโมโตมรสัพพะสวินิโมจายันโตปะเปสิเขมังชนันตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิรสานะมามิโลกัสสนะตัญจวินัยกันจตันเตชะสะเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาศเมนตุธัมโมทัจโชโยวิยตัสสะสะตุ สิโลกัสสะวิสุทธิโมกขังนิยานิโกธัมมตระสัทธาริสัตวะโหสันติกโรสุจินโนธัมมังวรันตังสิรสานะมามิโมหะปัตตลังอุปสันตดาหังตันเตชะสะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาศเมนโต
สัทธัมมเสนาสุขโตนุโคโยโลกัสสะปะปุปะกิเลสเจโตสันโตสยังสันตินิโยจะโกจะสวากขาตธัมมังเวดิตังกโรติสังฆังวรันตังศิรสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสิลาทิติงตันเตชะสะเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาศเมนตุมหาการุณิโกนาโตอาตายาสัพพะนินังวะปารมิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะหุนตุสัพพุปัตตวะมหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพะปะนินังวเรตวะปารมิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมหุนตุสัพพุปัตตวะมหาการุณิโกนาโตสุขายาสัพพะปะนินังวเรตวะปารมิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเตนะสัจวะเชนะมหุนตุสัพพุปัตตวะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหิสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากาตะเสวะเทนิดานะโมมหัสสังฆสสปิวิสุทธาสิลาทิติโนนะโมมัทธารัตถสะรัตนัตยาสัสสะทุกังนะโมมะกติตัสสะทัสสะวะตุตยาสปินะโมการะปะภะเวนะวิขจันโตอุปัฏฐวะนะโมการะนุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพดานะโมการะสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชะวะอาศิวานังจะภลนังบัณฑิตานังจะเสวนาปุจจะปุจนิยานังเอตัมมังกลมุตตมังปฏิรูปทิสวะโสจะปุเพจะกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกลมุตตมังพาหุสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังโบตตาราสสังฆโหอนาคุลาจักมันตาเอตัมมังกลมุตตมังทานันจะธรรมจาริยันจะสังฆโหอนวัชนิกรรมณีเอตัมมังกลมุตตมังอาราติวิราติปะปะมัชฌะปนาจะสัญญโมอาปมัตถุจะธัมมิสุเอตัมมังกลมุตตมังกราวจะนิวัตโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกลมุตตมังกันติจะโสวะจะสัตตะสัมมานานันจะดัสสนังเลนะธรรมสกัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตาโปจะบรหมจาริยัญจะอริยสัจจนัตถสนังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมมิหิจิตังยสันนกัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาริสานิกัตวานะสัพพตัมมปราชิตาสัพพตาสุติงขจันติตันเตสังมังกลมุตตมัน
ติเมตตัญจสัพพโลกัสมิงมันดาสัมภวะเยอปาริมานังอุทังอทุจติริยัญจะอสัมปทังอเวรังอสัมปตังติตัญจารังนิสินโนวะสยานโนวะยาวตัสสะวิคตามิโตเอตังสติงอาทิเตยะพระมเมตังวิหารังอิธัมมหุทิตินจาอนุปคัมมะศิลาวัฏสเนนะสัมปันโนกามิสุวินยเขตังนาหิชาตุกัปปะเสยังปุณณเรติติยังคินจิเวตังอิทาวะหุรังวะสักเขสวังยังรัตนังปณิตังนาโนสัมมังอธิตาทาคเตนะอิธัมปิพุทธิรัตนังปณิตังสัจเจนะสวัติโหตุกายังวิราคังอมตังปณิตังยะเดชะกะสักยามุนิสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสัมมาติกินจิอิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเทนะสัจเจนะสวัติโหตุยัมบุทธเสโตบาริวันนายิสุจิงสัมมาทิมานันตาริกัญญมหุสัมมาทินาเตนะสัมมุนาวิชติอิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยปุคลาอัตตาสัตตังปัสสัตตาจัตตาริเอตันนิโยกานิโหนติเตดากิเนยสุขตาสสาวกาเอเตสุทินันนิมหาปัลลานิอิธัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตัมมานาสัทธลเหนะนิกัมเมโนโคตัมมาสสานัมหิเตปฏิปตาอมตังวิกายะลาธามุทานิพุติงพุญชมนาอิธัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินังปุรานังนวังนาติสัมภวังยะติเกภวะสมิงเทขินาภิจาอเวโรหิจันดานิพันติธิรายาตายัมปฏิโปอิธัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุยันนิทาพุตานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเกตาตาคตังเทวมนุสปุจิตังพุทธังนัมมาสัมมาสวัติโหตุยันนิทาพุตานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเกตาตาคตังเทวมนุสปุจิตังธัมมังนัมมาสัมมาสวัติโหตุยันนิทาพุตานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเกตาตาคตังเทวมนุสปุจิตังสังฆังนัมมาสัมมาสวัติโหตุอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปัมมานะวันตานิสิริงสัพพานิอะหิวิชิกาสัตตปะทิอุณนานาภิสารภูมุสิกากาตเมระกากาตเมปาริตังปาติกัมมันตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอติโลเกศิลาคุณโนสัจจังโสเจยานุทยาเตนะสัจเจนะคหามิสัจจกิริยามนุตตรังอาวาชิตวะธรรมะปะลังสาริตวะปุปปะเกจิเนสัจจะพลัมมวาสยาสัจจกิริยามกะสหังสันติปะกะอปาตนาสันติปัฏฐะอวัญชนะมาตาปิตาจะนิกันตาจัตตาเวทาปฏิกรรมสหัสเชกเตมายังมหาปัจจลิโตสิกิวะเชสิโสลาสาคาริสานีอุทากังบัตวายตาสิกิสัจเจนะเมสัมโมนาติเอสัมเมสัจจะปารามีเต
ติยันทุนิมิตังอวมังคลัญจโยจะมโนโพสกุณาสสะทุปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวมังคลัญจโยจะมโนโพสกุณาสสะทุปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะยันตุนิมิตังอวมังคลัญจโยจะมโนโพสกุณาสสะทุปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสักกัตวาพุทธรัตนังโอสตังโอตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะสุตินานาสันตุปัทวะสัพเพทุกขวุปัสสะเมนโตเตสักกัตวะธรรมรัตนังโอสตังโอตมังวรังอัปอัมปัสสะมานังธรรมเตเจนะสุตินานาสันตุปัทวะสัพเพพยาวุปัสสะเมนโตเตสักกัตวะสังฆรัตนังโอสตังโอตมังวรังอาหุเนยังปะหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวะสัพเพโรคาวปัสสะเมนโตเตอุทิตายัญจะกุมมาเอกรัชฌะอริสาวันโนปัตตวิปภโสตังตังนามาสัมมิหาริสาวันนังปัตตวิปภสังตายะจักุตะวิหาริมุทิวาสังเยบรมนาเวทะกุสัพพธัมเมเตจะมังบาลายันโตนะมะตุพุทธานังนะมะตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวาโมโรจารติเอสันนาอาเปตายัญจะกุมาเอกรัชฌะอริสวันโนปัตตวิปภโสตังตังนัมมะสัมมิหาริสวันนังปัตตวิปภสังตายะจักุตะวิหาริมุรติงเยบรมนาเวทะกุสัพพธัมเมนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวะโมโรวะสัมมกัปปะยีติทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุนตุสัพพิปิปันนิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาดานังดัทันตุสัทธายาสิลังรักันตุสัพพเดภวันนะภิรตาหุนตุขจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธภะละปะตาปะเจกานันจะยังภะลังอรหันตานันจะเตเชนะระกังพันธามิสัพพโสยะเทวตาสันติวิหารวสินีตุเปกะเรโพธิกะเรตาหิงตาหิงตาธรรมทันเนนะภวันตุปุจิตาโสติงการุณเตทวิหารมันดาเลมาชนวะกะจะภิกขาวสารมิกะทันปฏิอุปัสสกะขมาจะเทสานิขมาจะอิสระสัพพนาพุทธสุกิตาภวันตุเตชะลาภุชาเยปิจาอันดาสังภวะสังเสดจาตาอัตาวปปติกานิยานิกังธรรมวารังปฏิจเตสัพพิปิทุกขสักการุณตุสังกายังตาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมตระจะปุคลาสังโฆโหตุสัมมาโควาอัตตยาจะหิตยาจะอัมเหระกตุสัทธโมสัพพิปิธรรมจาริโนวุถิงสัมปปุเนยามาธัมเมอริยปเวทิเต
ระทันนตายานุภาเวนะระทันนตายะเตชะสะทุกขโรคะพยาเวราโสกสัตตุจุปัตถวะอเนกอันตรายาปิเวนัสันโตอาเสสะโตชัยยสิทธิตะนังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุธิจายาสวะสัตวะสัจจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธสุติภวันตุเต หันธรรมายังธรรมาดิสนารัตนังกโรมะเสรามาจาโลกาอิปาติสังปติกาตัญจลิอานิวาราอายัญจันตังสันติดัสสกาปาราจาคจติกาเดเสตุธัมมาอนุกาปิมังปัจจา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันตุนิมินตังอวมังกลัญจาโยจามนาโพสัพพุนาสสัตตุปะปะเกาตุสุปินะอังกตังพุทธธัมมะสังฆานุภาเวนะวินะสาเมนตุPara Bante Bhikkhu Sangha yang termuliakan, hadir di tengah-tengah kita semua, ada Bante Santamano Mahathera. Bante Santamano Mahathera ini aslinya dari Dayak. Bapak Ibu mungkin dulu pernah atau sering mendengar orang Dayak makan urang. Nah, memang ternyata betul. Setelah saya pelajari beberapa kali, memang orang Dayak makan urang. Tapi urang udang ya, Pak Santa. Udang ya, urang udang itu. Ya. Tapi gambaran kita orang manusia. Hadir di tengah-tengah kita juga Bante Padessanayaka Jawa Tengah, Bante Sujano Mahathera, Bapak Padessanayaka Jawa Tengah, Bhikkhu Kemadiro Tera, dan juga Bhikkhu Pasanto, dan juga ada Samanera Irirato, dan juga Samanera Abhayarato. Para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang
saya hormati, bersama-sama pada pagi ini kita melakukan puja bertepatan dengan perayaan Imlek, tahun baru Imlek yang kemarin jatuh pada tanggal 29 Januari. Pada kesempatan ini kita semua berkumpul untuk melakukan puja dengan penuh harapan, tanda-tanda yang tidak baik apapun, mimpi-mimpi yang tidak baik apapun, suara-suara burung yang tidak baik apapun, berkat kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha bisa lenyap adanya. Dan juga semoga kesejahteraan, kelancaran selalu menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tahun baru Imlek bertepatan dengan musim hujan. Jadi setiap Imlek memang pas kebetulan jatuh pada musim hujan. Katanya kalau banyak hujan, kalau Imlek itu ada hujan, rezekinya lancar. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul ya? Karena mengapa? Karena dengan adanya musim hujan itu, orang-orang dulu yang punya banyak lahan, dia bisa bercocok tanam dengan baik. Tanahnya menjadi subur, menjadi makmur. Nah, jadi pada saat datang musim hujan, para petani, orang-orang dulu mulai namanya bercocok tanam. Kalau lahannya banyak, luas, anaknya oke, orang dulu mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Karena yang memang lahannya luas, anaknya pada ikut bantu mengerjakan lahan tersebut. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, namun juga kalau hujannya itu berlebihan, apapun yang namanya berlebihan itu tidak enak. Kita harapkan hujannya yang cukup tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti bisa terjadi apa? Banjir. Seperti kemarin di beberapa tempat, beberapa daerah juga ada genangan-genangan banjir. Di Jakarta, mungkin juga di Semarang, di beberapa tempat ya ada terjadi banjir. Nah, kita berharap semoga dengan kekuatan parita, dengan kekuatan kebajikan yang kita sudah lantunkan, yang sudah kita bacakan ini bisa menjadikan kekuatan pelindungan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada juga beberapa umat yang tanya, Bante, apakah Hari Raya Imlek itu Hari Raya umat Buddha? Bukan, ini merupakan tradisi budaya dari Tiongkok, yang dimana sebagaimana tadi saya katakan, untuk mengawali datangnya musim hujan, musim semi. Nah, mereka berduyun-duyun untuk bercocok tanam. Di samping itu, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, pada saat Hari Raya Imlek, di sana biasanya keluarga pada kumpul, anak-anak pada menghadap orang tua
untuk memberikan penghormatan pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada kakek, nenek, pada engkong, pada emak. Ya, mereka pada melakukan puja, penghormatan kepada keluarga, kepada orang tua, juga kepada para leluhur. Hal ini juga ditegaskan oleh Guru Agung Buddha sebagaimana di dalam Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta ini mengisahkan seorang pemuda tiap pagi dia melakukan puja ke 6 arah, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ke atas, dan ke bawah. Dia lakukan. Karena ini sudah menjadi pesan dari orang tuanya, supaya dia setiap pagi bangun tidur, ya, dia melakukan puja pada 6 penjuru, timur, barat, selatan, utara, atas, dan bawah. Kemudian saat ditanya, apa artinya? Tidak tahu. Kadang-kadang kita juga dalam melakukan suatu kegiatan, aktivitas, apa yang maksudnya kita tidak tahu. Katakanlah saat menjelang Imlek, atau saat hari raya Imlek. Orang-orang dulu kan mengatakan kalau pada saat hari raya Imlek tidak boleh nyapu-nyapu, tidak boleh. Begitu ya? Tidak boleh nyapu, tidak boleh mencuci, tidak boleh apa lagi? Ya itu, tapi begitu ditanya, tidak tahu. Kenapa tidak boleh nyapu? Nah, yang sebenarnya pada saat hari raya Imlek ini, keluarga pada kumpul. Betul ibu bapak? Betul ya? Pada saat hari raya Imlek itu pada kumpul. Nah, dari mana-mana keluarga, famili pada kumpul, anak, cucu pada kumpul semua. Mereka pada duduk, mungkin ada duduk di lantai. Yang tua-tua duduk di kursi. Nah, kalau yang punya rumah ini nyapu seperti ngusir. Nah, seperti ngusir, sedang duduk seperti diusir. Nah, kalau mereka teman-teman keluarga sedang kumpul, nah, ditinggal mencuci, nah, tamu-tamu sedang kumpul ditinggal ke belakang nyuci, nah namanya ndak ngewongke, begitu. Di sanalah sesungguhnya yang ada ajaran-ajaran yang perlu kita telaah. Kenapa harus seperti ini? Nah, kenapa tidak boleh mencuci? Karena ya sedang kumpul. Orang tua, ayah, ibu, mama, papa, saudara-saudara semuanya sedang kumpul. Ya, supaya ya diladeni, dijagongi. Nah, diajak ngomong, diajak cerita. Nah, karena itu kan menunggu 1 tahun sekali. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, begitu pula pemuda Sigala pada saat itu ditanya, dia tidak tahu. Kemudian Sang Buddha jelaskan dalam Sigalowada Sutta itu maksud dan tujuan. Karena yang memang ada tradisi budaya yang memang harus kita pertahankan. Tradisi budaya yang baik, yang berupa ajaran, petuah, nasihat yang perlu kita pertahankan. Nah, sebagaimana menghormat ke arah timur, itu mengingatkan kita punya orang tua, ayah dan ibu.
Arah timur sebagai simbol dari ayah maupun ibu, papa maupun mama. Yang seyogyanya setiap pagi itu pun juga harus kita hormat. Setiap pagi. Jangan hanya menunggu setahun sekali, tapi setiap pagi, setiap waktu ya, kita melakukan puja penghormatan kepada orang tua kita, kepada papa maupun mama. Yang walaupun ajaran ini sudah disampaikan Sang Buddha dalam kurun waktu yang sudah lama, tapi ajaran ini baik sekali untuk kita simak, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya akhir-akhir ini juga tidak sedikit mereka yang lupa terhadap orang tuanya yang sudah mempunyai jasa yang sangat besar bagi anak-anak itu sendiri. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, jadi pemuda Sigala diingatkan puja menghormat ke arah timur itu sebagai simbol menghormat pada orang tua yang pernah melahirkan, membesarkan, apakah papa maupun mama. Kemudian menghormat arah barat. Nah, di dalam komunitas Buddhis itu ada dua kelompok. Ada mereka yang meninggalkan kehidupan keduniawian, ada mereka yang hidup sebagai perumah tangga. Kalau hidup sebagai perumah tangga, mempunyai istri, mempunyai suami, menghormat arah barat ini, yaitu sebagai perumah tangga, harus menghormat yang punya suami, menghormat suami dengan baik. Yang punya istri juga menghormati istrinya dengan baik. Memperlakukan, ingat tahu akan tugas dan kewajiban terhadap istrinya maupun terhadap suaminya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kemudian sebagai yang selanjutnya menghormat arah selatan. Itu kita diingatkan dalam kehidupan ini, yaitu mempunyai guru. Guru di sekolah. Guru di sekolah. Kita menghormat orang-orang yang telah memberikan ilmu, pendidikan, baik yang formal maupun yang tidak formal. Kita melakukan puja penghormatan kepada para guru yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Nah, di sana dijelaskan juga kita seorang murid mempunyai tugas, kewajiban kepada para guru. Menghormat ke arah utara. Nah, ini kita tidak terlepas dalam kehidupan ini, kita mempunyai teman, mempunyai sahabat. Kita menghormat. Arah utara itu mengingatkan kepada kita semua. Kita harus selalu menghormat pada teman atau sahabat kita. Sudah tentu sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang baik, kita melakukan penghormatan. Pada saat dia datang, kita sambut dengan baik. Kita berikan suguhan makanan atau minuman. Nah, kita sapa dengan baik, kita perlakukan dengan baik. Nah, pada teman atau sahabat yang memang kita hidup tidak bisa tanpa adanya pihak lain, orang lain. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, menghormat ke atas. Nah, ke atas.
menghormat kepada para dewa. Ya, menghormat kepada para dewa. Atau juga terhadap para leluhur. Kita semua mempunyai leluhur yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Ya. Patut juga kita berikan penghormatan. Hal ini kadang-kadang ada beberapa ajaran tertentu yang dia mempunyai pemikiran atau paham, itu kan sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal tidak perlu disapa-siapakan, sudah putus hubungan. Nah, ini pengertian yang salah, pengertian yang keliru. Yang walaupun beliau secara fisik sudah meninggal, sudah bisa dengan kita ingat jasa-jasa yang pernah beliau berikan kepada kita semuanya. Adanya kita saat ini tidak terlepas dari para leluhur, para pendahulu kita. Kalau tidak ada leluhur, tidak ada pendahulu, tidak mungkin ada kita hingga pada saat ini. Betul Bapak Ibu? Betul? Kalau tidak ada leluhur-leluhur kita, apakah ada kita saat ini? Tidak ada. Oleh karena itu kita patut untuk berikan penghormatan kepada para leluhur-leluhur yang telah tiada. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, melakukan penghormatan ke arah bawah. Artinya apa? Kita juga harus menghormati para bawahan, para pembantu, karyawan yang sebenarnya kalau kita ini mempunyai perusahaan besar, perusahaan itu sudah besar, ya, kita tinggal diam, yang kerja siapa? Karyawan. Ya, majikannya hanya duduk di rumah, yang kerja di lapangan, yang harus panas kepanasan, yang harus hujan kehujanan, siapa? Karyawan. Ini juga patut kita memberikan penghormatan. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ini Sang Buddha ingatkan di dalam Sigalowada Sutta. Dari upacara Imlek ini, untuk mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya kita ini untuk saling menghormati satu sama lain. Apa kepada orang tua, kepada para dewa, kepada guru, kepada karyawan, pembantu, ya, suami, istri, juga teman atau sahabat. Nah, di samping itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selain mengingatkan kita untuk hidup sosial kemasyarakatan, juga kita diingatkan pada saat hari raya Imlek itu merupakan kesempatan untuk berbuat baik, memberikan dana. Anak-anak memberikan persembahan kepada orang tua atau sebaliknya. Orang tua kadang-kadang memberi angpau pada anak-anak ya, yang belum menikah. Nah, yang sebenarnya yang sudah menikah juga boleh juga itu. Gitu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, kesempatan atau mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan perbuatan baik. Di samping itu juga Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ada kebaikan-kebaikan yang lain, yaitu mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga sila, mempunyai perilaku yang baik,
penghormatan itu sendiri, penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada guru, penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada suami istri. Ini sesungguhnya adalah laku yang baik. Laku yang baik di dalam ajaran Dharma itu boleh juga disebut atau dikatakan sebagai sila. Laku yang baik, perilaku yang baik. Termasuk juga kalau saya perhatikan pada saat Imlek, ya, ibu-ibu memberikan sesuatu kepada cucu, atau sebaliknya, dia memberikannya bukan dilempar. Kadang-kadang, ya, kalau saya perhatikan, ya, ibu-ibu atau bapak-bapak duduk, anak-anak pada sujud, kemudian diberi sesuatu. Ya. Ini merupakan ajaran yang baik. Ya, kalau kita memberi itu kita lempar, ya, seperti kita memberi makanan atau sesuatu kepada binatang piaraan. Memberi sesuatu pada binatang piaraan kadang-kadang pun juga masih dengan cara yang baik. Nah, dengan memberi persembahan, ya, dengan sikap yang baik, nah ini sesungguhnya juga tidak terlepas dari sila, dari moralitas. Jadi dalam hari raya Imlek ini mengingatkan pada kita semua untuk supaya kita ini belajar praktek ajaran-ajaran Dharma. Apakah sila, apakah dana tadi, apakah juga kita mempunyai laku hormat sebagaimana yang ada di dalam Sigalowada Sutta. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ini merupakan tradisi yang baik yang perlu kita kembangkan. Ya, perlu kita kembangkan. Tidak hanya kita sekedar merayakan, hanya bersenang-senang, ya, hanya bersenang-senang, seperti kadang-kadang kalau menyambut tahun baru, ya, tahun baru Masehi, tahun baru yang lain, kadang-kadang ada, bukannya untuk mengingat atau merenungkan hal-hal yang sudah kita lalui, tapi untuk mengumbar kesenangan-kesenangan. Mengumbar kesenangan-kesenangan, tapi di sini kita diingatkan, ya, pada ajaran-ajaran Dharma ini. Ini tradisi atau budaya yang baik, yang untuk kita kembangkan, yang perlu kita terapkan, yang perlu kita lestarikan. Karena melalui tradisi budaya yang baik inilah yang akan bisa menata kehidupan kita menuju ke depan akan menjadi lebih baik. Karena siapapun dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana kehidupannya bisa lebih baik, bisa menjadi maju, bisa menjadi berkembang, bisa mendapat ketenangan, ketentraman. Nah, kalau kita melakukan apa yang tadi saya sampaikan, sebagaimana praktek Dharma di dalam Sigalowada Sutta atau praktek Dhamma seperti halnya memberi, berdana, apakah sila, ini akan bisa memberikan ketenangan, kedamaian, akan bisa menjauhkan diri kita dari mara bahaya, akan bisa mengubah. Ya, sering orang bertanya juga, Bante, apakah nasib itu bisa diubah? Nasib itu bisa berubah? Bisa. Tadi di awal saya sampaikan tanda-tanda yang tidak baik apapun, termasuk juga mimpi-mimpi yang tidak baik apapun, suara-suara burung yang tidak baik apapun, berkat
kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangga. Nah, bisa lenyap adanya. Di sana kalau kita mengendaki, kita dijauhkan dari mara bahaya, hal-hal yang tidak baik, kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya dan juga para bante mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun baru Imlek ini keberkahan, kesejahteraan akan selalu menyertai Bapak Ibu semuanya, dijauhkan dari semua mara bahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sabhe Sata Bhavantu Sukhitata. Dan dilanjutkan dengan pelimpahan jasa yang akan diwakili yang pertama yaitu Cik Bilian, Ibu Syoding, Ibu Haili, Ibu Lani, Bapak Sofyan, Ibu Julan, dan Bapak Ahwat. Kebaikan-kebaikan ini mari untuk direnungkan dengan harapan semoga bisa diketahui oleh para leluhur, semoga para leluhur turut berbahagia atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan pada kesempatan ini. Yata wariwa pura paripurendu sagarang pamiwang itu tinang petanang upakapate icitang patitang tumbang ipamiwa sami jatuh sabe purendu sangkapa cando panaraso yata manijo tiraso yata saparo kowina satu mate tarayo sukiti kayuko tanase lisane cangwuta pacaino Dhamma wadanti ayu wano sukang balang dang ponya tinang otu sukita otu nyatayo tinang otu sukita otu nyatayo Sukita otunya tayo ayudo balado diro anado patik panado datame dawe sukang soadi gajate ayukat wabala wanang sukang capati panado yata yatu pabajate Amule sakyanang Ewang tuang wicayo icaya sucaya manggale Cita palan kese se patawi pokare Sababutanang agapato
sunakatang sumanggalang batang suutitang sukano toca suyik tang brahmacari supadakinang waca kamang padakinang panidite padakina nikat labantate padakine sa Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sabhe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Okasa wandami bante. Iwadana silisa nicang uta pacaino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Bhikkhu Sangha meninggalkan ruang Dhammasala, Bapak Ibu untuk tetap bersikap anjali. Oh iya. Demikian puja bakti tahun baru Imlek telah selesai dan acara akan dilanjutkan di ruang serbaguna. Kami mohon untuk Bapak Ibu untuk bisa langsung menuju ke serbaguna karena di serbaguna nanti akan ada acara pentas seni. Dan akhir kata, Namo Buddhaya.